ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ यानी कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ आज़ादी दिहाड़ा जड़ा मना रहे हैं। तो इस आज़ादी दिहाड़े उत्ते जिथे हर घर तिरंगा मुहिम जी है चली हुई है, तो हर पासे तुसीं देख रहे होने कि तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। तो तिरंगा जड़ा है उच्चा रहना भी चाहिए क्योंकि इसकी शान जी है वक्री है। तो एक ट्रिब्यूट जी है उन्होंने देश के वीरां नूं, उन्होंने शहीदां नूं असीं देण जा रहे हैं। पंजाब टुडे वालों एक ट्रिब्यूट दिता गया है। तो देश के लिए जिहड़ा कि एक महान साडा देश है उसनूं समर्पित एक छोटा जिहा ट्रिब्यूट ते एक छोटा जिहा नैशनल एंथम नूं लैके जिहड़ा है ट्रिब्यूट पंजाब टुडे टीम ने दिता सी। ते सब तो पहला उस उत्ते नजर डालो। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 बिल्कुल। तो ये देश नूं समर्पित पंजाब टुडे की टीम ने जिहड़ा एक ट्रिब्यूट तैयार किया सी। देश के जिहड़े वीर सपूत ने जिन्हां ने अपने देश के लिए कुर्बानी दी, आज़ादी दे ओ शूरवीर ओ योद्धा जिहड़े कि अज भी साडे दिल दे विच बसदे ने। भले ही वो इस संसार दे विच नहीं है पर साडे दिल दे विच हमेशा रहिंदे ने। ते तिरंगे की शान हमेशा उच्ची रहनी चाहिए है। तो अज का दिन अज का जिहड़ा प्रोग्राम है वो उसी चीज़ नूं समर्पित है। तो गलबात करते हैं साडे नाल साडे सहयोगी जुड़ गए ने नितिन लूथरा गुरदासपुर तो। नितिन, अज का दिन बेहद खास है। 75वां अमृत महोत्सव असी मना रहे हैं। तो जेकर गल की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली दे विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिहड़ा है तिरंगा लहरा चुके ने। तो बहुत ही ज़्यादा एक ऐतिहासिक पल 75 साल आज़ादी दे किन्ने की मायने रखते हैं। तो ये 75 साल अमृत महोत्सव के तौर पर असी अज कित्थे खड़े हैं? देखो, पहला तो साडे दर्शक जिहड़े सानू देख रहे आ सुन रहे आ उन्हां नूं जिस तरह कि तुसीं पहला कहा कि साडी टीम पंजाब टुडे की टीम वालों 75वें वरेगंढ की बहुत बहुत मुबारकबाद। हुण गल देश के प्रधानमंत्री ने 75वां अज देश के आज़ाद होने तो बाद लाल किले तो झंडा फहराया। जे गल की जाए ये अपने देश की आज़ादी की, तो शुरुआत कर लांगे कि सब तो पहला जे आज़ादी के गुलाटियां की गल की जाए जिन्हां ने इस देश के आज़ादी करवाने लई महा जे कहा जाए युद्ध दे विच अपनी अपनी आहूति पाई सी, ते वो सब तो वध पंजाबी सन। इस गल दा पंजाब च रहिंदियां सानू माण भी है ते गर्व भी है कि असी पंजाबी हाँ। और देश की लड़ाई दे विच जदों आज़ाद करवाना सी सब तो वध शहीदियां पंजाबियां दियां सन। सो अज जे देश की गल की जाए तो पूजा बड़ी वड्डी गल हुंदी है किसी देश लई। 75वीं यानी कि 100 साल पूरे होना आज़ाद पक्षों। और दुनिया की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी की गल की जाए तो वह साडा देश भारत है। इस गल का भी सानू भारती होने ते माण है। और असी भारत च रहने हाँ, खुली फिजा दे विच आ जिहड़ी आ साह लै रहे हैं। आम तौर पर देखिए तो बहुत सारे देश ऐसे ने जिथे तुसी हस भी अपनी मर्जी ना नहीं सकते, बाकी तो गल दूर दी है। सो तरक्की की गल की जाए तो असी बहुत सारे ऐसे देश ने जिन्हां नालों बहुत ज्यादा तरक्की की है। बहुत साडे पूरे दुनिया की गल करिए तो हर तीजा व्यक्ति जिहड़ा वा वो तुहानूं भारती नजर आएगा, वो जिहड़ा कामयाब है। जिद्दां कि साइंटिस्टां की गल करा तो साइंटिस्ट भी पूरी दुनिया दे विच जे किते दूजे या तीजे नंबर ते आउंदा होएगा तो भारती आंदा होएगा। डॉक्टरां की गल करा तो डॉक्टर भी जिहड़े ने साडे दूजे तो तीजे नंबर ते आंदे होणगे। हर दूजा तीजा व्यक्ति जिहड़ा वा कामयाब फील्ड दे विच पूजा वो भारती है। सो जे गल की जाए भी होर तरक्की आपां किद्दां कर सकते हैं कि या फिर कीती आ, ते ये इक्को एक मिसाल है कि सब तो वड्डी जनगणना जिहड़ी आ वो भी साडे देश भारत विच है। जी पूजा।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ 75ਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਤਿਰੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਮਹਾਨ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਤਿਰੰਗਾ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਨੂਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਘਰ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਯੂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਸ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਿਰੰਗਾ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀਏ, ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਮ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਪੂਜਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਚਸ ਲਾਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਵ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਿਤਿਨ, ਇਹਨਾਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਾਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਰਸੂਖ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਰਸੂਖ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜਿੱਡਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਘਟਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਧਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਗਿਲ ਘਾਟੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਾਸਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਵੀ ਹੈ 75 ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਪੀਐਚਸੀ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਜਾ ਦੇਖੋ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇੱਕ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਡਾਕਟਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ 7 ਵਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਓਵਰਆਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਖੋਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਪਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ? ਆ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਜਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਂਦਾ, ਸਵਾਏ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੀਕਾਮ ਕੀਤੀ ਆ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪੀਐਨ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ ਪੂਜਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਖੀਰਲੇ 2-3 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ 75 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਨਵੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਟੇ ਨੂੰ ਪਲੇਥਨ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਚਡੀ ਤੱਕ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਨੌਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੀਐਨ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਲਵਾ ਦਿਓ। ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਐਨ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਪੀਐਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੂਜਾ 15 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਪੂਜਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸક્ષਮ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਗਰ ਭੀੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭੀੜ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਵੀ ਸਕਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਗਿਆ ਦੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸક્ષਮ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ, ਔਰ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੂਜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀੜੀ ਵੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛ ਗਿਆ, ਪੁਲ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੀ ਪੂਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਿਤਿਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਇਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ 75ਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਰੰਗਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੇਜ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਤੇ YouTube ਪੇਜ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ 017241025557, ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬੇहद ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ, 75ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। 200 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਨਨੀ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत की गई। एक रिपोर्ट देखियो, मैंने दियो इजाजत। अमृत महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस बेहद ही खास क्षण जिन्हों कहते हैं, पल कहते हैं, आज़ादी दिहाड़ा। पर यह आज़ादी सानू इन्नी ज़्यादा सौखी नहीं मिली है, बेहद संघर्ष करना पिया है। 200 साल अंग्रेज़ों ने राज किया, मुगलों ने राज किया भारत के उत्ते, उस तो बाद ये आज़ादी मिली है। पर इस आज़ादी के हुण की कुछ मायने ने ये असीं सारे जानते हैं, लेकिन देश के जिहड़े जवान हैं उन्हां दे लई ये आज़ादी किन्ने की मायने रखते हैं, उन्हां नाल गलबात करते हैं क्योंकि वो साडी सुरक्षा ते करदे हैं, पर देश के लिए उन्हां दे मायने एक अलग तरीके दे नाल सानू नज़र आते हैं। खासकर असीं सिर्फ जब इंडिपेंडेंस डे हुंदा है या फिर रिपब्लिक डे हुंदा है, असीं तद ही क्यों याद करते हैं कि आखिर असीं लोकतंत्र दे विच है या भारत नूं आज़ादी मिली है। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੈਨਾਨੀ ਨੇ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मोहम्मद इस्लाम। ਮੁਹੰਮਦ ਇਸਲਾਮ ਜੀ, 75ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਜਦ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? सब तो पहला ये है जी, मतलब बहुत अच्छा, मतलब प्राउड फील होता है हम आज़ादी का, और बहुत अच्छा लग रहा है, और आज़ादी के लिए बहुत खुशी है हमारे मन में। ਅਸੀਂ ਜੀ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ? आज़ादी साढ़े वास्ते बहुत मायने रख दिया जी, और ड्यूटी पहले अपना, और सारे देश के लिए हम बिल्कुल अच्छे से ड्यूटी करेंगे अपनी। ठीक है, ਡਿਊਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਨਰਮਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ, ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ? ਅੱਜ ਕੇ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ? ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਿਰੰਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਿਰੰਗਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? सुरजीत कुमार मैम, कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश। आज़ादी की जब बात करते हैं सबसे पहले क्या ध्यान में आता है? सबसे पहले जो आज़ादी हमें मिली है, 75वां जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमें बहुत खुशी है। हमने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, तो इस चीज़ की हमें मतलब प्राउड होता है, और हम उनको नमन करते हैं और उनको याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने के लिए अपना प्राणों की आहुति दी है, बलिदान दिया है।
और आज का दिन बहुत ही एक खुशी का दिन है और सभी जवानों के मतलब सीने में जोश है अपने देश। ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਿਰੰਗਾ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ਼ ਅ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਹੋ, ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਹੈ, ਝੰਡਾ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਬਹੁਤ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ तिरंगा जब तुसी सोचते हो की मायने रखता है? जी, तिरंगा हमारे लिए हमारे परिवार से पहले जो है वो तिरंगा है। तिरंगा भारत की शान है। हम तिरंगे के लिए, अपने देश के लिए, ठीक है, अपनी जान की आहुति देने के लिए भी एनी टाइम मतलब तैयार रेडी है। थैंक यू। क्या नाम? मैम, मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अब्दुल बारी और 5 सिग्नल का हूँ मैं। हम आज़ादी की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में क्या आता है कि एज अ सिविलियन तो हमें पता है कि आज़ादी के क्या मायने हैं, लेकिन जब आप ड्यूटी पे होते हैं, आज़ादी के इतने 75 साल हो चुके हैं, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ये जो आज़ादी है हमको बहुत तपस्या के साथ मिला है। इस आज़ादी को जो मैं आज झंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत आहुति दी है और बलिदान दिया है। और ये आज़ादी आज के डेट में जो हालात है, आजकल जो नई न्यू जनरेशन है इसके महत्व को जान नहीं रही है। इसके महत्व को जानने के लिए उनको जो है अपने बड़ों से, अपने सीनियर से बात करनी चाहिए। और सीनियर्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं बताऊं कि जो आज हम आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ा और उनको फलाउट फील हो। उनके हाथ में जैसे 15 अगस्त आया, 26 जनवरी आया, उस मौका से अपने बच्चों के हाथ में झंडा लेकर के जहाँ भी कोई सेलिब्रेशन होता है वहाँ उनको लेके जाना चाहिए। जैसे आज हमने देखा छोटे छोटे बच्चे झंडे हाथ में ले करके, ये इनको एक मस्तिष्क में याद रहेगा कि झंडा और आज़ादी भी कुछ महत्व रखता है। और एज ए फोर्स मेंबर मैं तो इसमें ही रस बस गया हूँ। 32 साल नौकरी हो गई है, अब तो इसके साथ जीना और इसी के साथ मरना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ आज़ादी? बहुत ज़्यादा महत्व है। सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन है। और हम 15 अगस्त को इसको पूरी तरह से हम इसको जोश खरोश के साथ मनाएंगे। और आप देखिएगा इस बार जो 15 अगस्त की जो धूम होगी, जो खुशियाँ होंगी चेहरे पे, तो ये जो खुशियाँ इस बार जो आपको दिखने को मिल रही है एक आम नागरिक के चेहरे पे, ये शायद आपने आगे पहले कभी ना महसूस की होगी। तो अभी आने वाले दिनों में जो है प्रत्येक हिंदुस्तानी के दिल से आवाज़ निकल रही कि यस, मैं हिंदुस्तानी हूँ और मैं इस झंडे को लेके आगे बढ़ूँगा। तो ये एक स्टेप है, छोटा स्टेप है, जो सोसाइटी को एक अच्छी तौर पे लेके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि सिर्फ हम इन दिनों को तभी याद करते हैं, या तो इंडिपेंडेंस डे पे या रिपब्लिक डे पे? इसलिए ये तिरंगा यात्रा की है कि ये सिर्फ एक दिन का कार्य ना रहे, ये पूरे साल, पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलता रहे। हमारे जैसे दिनचर्या में ये शामिल हो जाए कि हम इस तिरंगे के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, इसकी आन बान के लिए हम सब कुछ इंश्योर करने के लिए तैयार हैं। ये एक आम जन के अंदर ये भावना होगी, प्रज्वलित होगी। दिन वास्ते नहीं होनी चाहिए, हर दिन ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਇਹ ਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? मेरा नाम अजय राठी है। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? मैं हरियाणा से हूँ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? सबसे पहले भारत देश का झंडा और ये आज़ादी, लोगों का घूमना फिरना, ये स्वतंत्रता, और उसके साथ साथ हमारे जो अधिकार हैं और उसके साथ साथ जो हमारी ड्यूटियाँ हैं। ਅੱਜ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ बिल्कुल, आज के दिन हर आदमी आज़ादी को झंडे के साथ मना रहा है, दिखा रहा है लोगों को वो कितना खुश है और कितना आज़ाद महसूस कर रहा है। तो झंडा उसका एक माध्यम है। तिरंगे ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? एक लहराता हुआ तिरंगा, और जिसके नीचे हम सब लोग सेफ महसूस करते हैं। ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਦਿਓ। हाँ बिल्कुल, उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमें इस झंडे को हमेशा ऊंचा बनाए रखना है, इसको यूं ही लहराते रहना और लोगों के बीच में एक आत्मविश्वास और एक सुरक्षा का भाव बनाए रखना है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਿੰਟ रुकना। क्या नाम है जी? नदीम है, राइफल के साथ।
के रहने वाले? मैं J&K का रहने वाला हूँ। वहाँ पे कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब रही हैं, है ना, पहले भी और अभी भी। लेकिन बात करें आज़ादी की तो कितने हालात बदले हैं 75 सालों में देश में? देश में तो अभी पहले से तो बढ़िया अभी चल रहा है, जब से 370 टूटा है अभी तो बढ़िया चल रहा है। पहले मुकाबले में अभी 15 अगस्त 1947 के बाद आज बढ़िया चल रहा है J&K। तिरंगे की बात की जाए, पहले वहाँ पे अलग तिरंगा, पहले अलग फ्लैग होता था, वहाँ तिरंगा नहीं था, लेकिन इस बार तिरंगा होगा वहाँ पर, कितना ज़्यादा प्राउड में? बहुत प्राउड फील हो रहा है कि इस बार देश का तिरंगा फैलेगा वहाँ पे। पहले तो स्टेट का था, अभी तो देश का फैलेगा। बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू। आज़ादी महसूस होगी वहाँ के लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ।